तूफानी रात है। नहीं एक मरीज ने जाके क्या ही कुछ नहीं, हल्का एक खंगे का ला की मैं भाई एमरजेंसी दिए 4 चावल आवे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। आइडिया नाज़रीन किन्ने दिनों का मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन नूं फिरदा सां, मैं कहा अज कर ही देवां। चोरी नहीं करना भी किसी ने आइडिया मेरा, तुसीं फिर चुप करके सुना दो। हाँ एक गल बाहर ना जावे किते, समझ गए? इत्थों या मतलब 5 लाख बंदे तो बाहर ना जावे हैं, आप 5 लाख बंदे तो बाहर ना जावे या मतलब इत्थों बाहर ना जावे? नहीं नहीं जेड़े जेड़े भी सुन रहे ना बस उथों अगे ना जावे। भाजी अगे गल ना करियो नथी। उस्ताद जी होटल दुनिया च बहुत ने, दुनिया च रेस्टोरेंट ऐप खान पीन, ठीक है जी, ढाबे ते जी मच्छियाँ मटन कढ़ाइयाँ हर किस्म की जड़ी यानी कि एक चस्कोरेदार निज़ाम सारा कुछ हैगा अवेलेबल, ठीक है जी। हर चीज़ लभ जाती तुहानूं, दुंबा कढ़ाई लभ गई, फिर जनाब जी तुहाडी हो गई मटन मच्छी दी विच 36 किस्म दी मच्छियां दे फिंगर फिश ते फलाना ते, ठीक है जी, मटन दा कुन्ना ते हर यानी दुनिया दी हर बाहरों जिहड़ी चीज़ है ना चस्कोरे वाली लभदी, सब कुछ। अच्छा हुण जिहड़े पेशेंट ने ना, पेशेंट मतलब कि फिरन तुरन वाले कारोबारी करने वाले, लेकिन उन्हां नूं मतलब किसी नूं शूगर आ, ठीक है जी, अच्छा किसी नूं यूरिक एसिड आ, यूरिक एसिड वाला मतलब बाजार जाके तो वो फुल कबाब टिक्के ये वो नहीं खा सकता, खाएगा तो उन्होंने अपनियां जड़ियां गोलियां को खांदा वो डबल करनियां पैणगियां या मतलब उन्होंने प्रॉब्लम होएगी। शुगर वाला मिठी चीज़ नहीं खा सकता। अच्छा दूसरी गल ये फिर जड़ा मैदे दा मरीज नहीं आ जड़ा हुंदा एक इलैक्ट्रॉनिक आ जड़ा एक बीमारी हुंदी आ कैलेस्ट्रॉल आ गई मखोण कोलेस्ट्रॉल ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਹਾਂਜੀ और बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां ने मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਇਹ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਚਲੋ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ 22 24 25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਸ਼ੋ ਬੜੀ ਵਧੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫੂਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਮ, ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਟਲ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸਿਵਲ ਹੋਟਲ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਰਾਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਰਾਈ ਸੈਂटर या रख लो कार्डियोलॉजी बारबेक्यू, शुगर चस्का पॉइंट है, अलाइड फिश हाँ जनरल होटल यार, मदीना गंगाराम होटल यार सीधा ही होने फिर मदीना बाबा जच्चा बच्चा सेंटर मदीना बाबा दिखा फिर इदां दे उस्ताद जी तुसीं मेडिकल ते किदां बाबा जच्चा बच्चा चिकन सीधा ही नाम रखो कबाबिश ट्रस्ट मेटरनिटी आहो सही गल है सर, गायनी कबाब हां या फिर लगदे हो फज्जे दी डिस्पेंसरी, फज्जे दी डिस्पेंसरी भी हो सकदा ना। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਦਮ ਪੁਖਤ ਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦਮਾ ਪੁਖਤ हाँ जी, ਲਿਆਕਤ ਵਾਰਡ 3 ਪਾਏ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा मशवरा हो, दस लो पहले सारा फिर मैं आगे गल करदा। दसो यार सारे दसो यार, एक और दसो यार उस्ताद जी ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ जी? यार ये मशवरा बहुत अच्छा हुआ उस्ताद जी, लेकिन ये इंप्लीमेंट मुश्किल होना वा ना, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगना कि लोकी ते होटल च जाके आवाज मारदे ना, वेटर ਤੁਹਾਡੇ होटल च आवाज मारनी पैनी, कंपाउंडर इधर आओ,
ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੰਦਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਆ ਗਰੀਬੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਕੀ ਪੀਣ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੋਗੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਪ ਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੈਥੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਕੁੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲ। ਕੁੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਰਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇ ਕੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੁਣ ਲਓ, ਕੁੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਡਾਕਟਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਫ ਬੋਇਲ ਟਾਈਪ। ਹਾਂ ਗ੍ਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਹੋ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗ੍ਰੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨੇ। ਗ੍ਰੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਉਹ ਵਾਲ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਾਂਚਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ 70% ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐ ਵਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਟੇਸਟ, ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲ 'ਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੈਨੂਅਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਸਕਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਆਈਡੀਆ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੱਕ ਵੀ ਹੈਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫਿਰ ਯਾਰ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਤਾਜੀ ਹੋਵੇ ਹੋਟਲ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਐਸੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਦਾਲਾਂ ਮਨਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਦਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟੀ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਆ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਹ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਹ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਐਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਜੋ ਵੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹੀਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੇਜਰ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹਰ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨਿਊ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂ ਦੇਵੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ 'ਚ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਚੀਨੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀਮੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪਾ ਲਵੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾਈ ਨਾਲੋਂ ਚੀਨੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਬੋਤਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਲੈਮਨ 'ਚ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਸਮਝਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਕੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਗਜਰੇਲਾ, ਖੀਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ, ਦੱਸੋ। ਹਾਏ 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 ਸਾਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹ 'ਚ 1-2 ਦਾਲਚੀਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਸਮੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਲ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਇਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਕਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ 20-25-30 ਕਿਲੋ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਸਮੂਲ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ 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 ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਈਡੀਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਦਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਾਯਾਬ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਤੇ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਬੀਟੀਜ਼ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਲਾਹੌਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਕੜਾਈ ਬਣਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈਦਾ ਵਾਰਡ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਲੈਦਾ ਵਾਰਡ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੁਲਝਾ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲਮ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਅਚਾਨਕ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਵੇਟਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਚਾਵਲ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਫੜਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਹਕ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਮਰੀਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ 3-4 ਜਣੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖੜਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਵੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਅਗਲਾ ਆ ਕੇ ਰਾਇਤਾ ਸਲਾਦ ਰੱਖ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਦਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲਾਈ ਆ ਨਾਲ ਕੁੱਕਰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਹੋਈ, ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਟਾਂਕੇ ਕਿਲੋ ਨੱਚਣ ਡਿਆ ਫਿਰ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਐਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਫ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਣਦੇ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਫ ਨਾਰਮਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਫ ਨਾਰਮਲ
ਸ਼ੈਫ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੇਟ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਸੀਏ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ, ਹਾਰਟ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਘੱਲ ਦੀ, 3 ਪਲੇਟਾਂ ਦਮੇ ਵਾਲਾ ਘੱਲ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਦਮੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਸਾਂ ਪੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਟਾਂਗੇ ਫਿਰਨ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੇਟਰ ਉਹੀ ਨਰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵੇ ਕਹੇ ਭਈ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੋ ਕੇ ਸੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯੂਰੋ ਕੇ ਸੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੀਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਰੋ ਕੇ ਸੜਾ ਲਿਆ ਕੀਮਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਆ ਵੀ। ਆਹ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੀਮਾ ਦਾ ਬਈ ਬਣਦੇ ਕੀਮਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦੋ ਬਈ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਸ਼ਾਂਦੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬੋਲਾ ਬਟਨ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ। ਛਾਪੀਆਂ ਜੀ ਐਕਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਕਸਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਛਾਪੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੈਸੇ ਰੈਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੀਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਗਮਗੀਨ ਦੁੰਬੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਇੰਜ ਪੀਂਦੇ ਕਿ ਇੰਜ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਬੋਤਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਾਰਟੂਨ ਡੋਰੇਮੋਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਆ ਯਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਦ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਉਹਦਾ। ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਜ਼ਾਨ ਪੀ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊ ਨਾ ਪੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਟਰਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਅੱਸਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੇਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੁੱਕ ਇਹ ਉਹ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਸ਼ੈਫ ਦੇ। ਯਾਰ 5 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਲ ਲੈ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਨਵੇਟੀ ਸਫਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨ ਡਏ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਭੁੱਖੇ ਨਾ 11:22 ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਾਸਟ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸਦੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਸਦਾ ਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਖੀਰ ਵੀ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀਣੀ ਉਹਨੇ। ਲੈ ਆਹੋ ਚਾਹ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਚੀਨੀ ਨਾ ਫਿੱਕੀ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਣਾ ਤੇ ਨੀਲੇ ਪਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਕਿ ਲਾ ਦਈਏ। ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਗਈ ਖਾਲੀ ਬੈਠਣੀ, ਮੇਰੀ 11 ਪਾਈ ਰਖਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਦ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂ ਖੋਲੋ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫॉर ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ के पेशेंट के लिए, इधर लिखा हुए फलाने लिए, इधर लिखा हुआ हार्ट, इधर लिखा हुआ यूरिक एसिड, इधर लिखा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ਗੁਰਦਾ ਫਲਾਣਾ, ठीक है, इधर लिखा हुआ है मैन्यू लिखा हुआ कि उस कैटागरी च थल्ले मतलब ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ कोमे के मरीजों के लिए भी खाना दस्तियाब है। किधर कोमे के मरीज ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂ ਵੀ ਲੈਦੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੈਨੂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਦਮਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਬਾਬ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, चिकन कढ़ाई, ऐसा सारा बनाना। ठीक है, कुछ नहीं, ਇਹ ਚ ਕੀ ਹਰਜ। सही गल, नीज नाली भी लगाई जाती है।
ਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇਜ਼। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਟਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਲੇ ਗਾਹਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ECG ਵਾਲੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਰਗੜ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਿਆਓ। ਜਾਨ ਦੇ रेलिस्ट ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਦਮੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬੀ ਇਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਲਈ ਦਮੇ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਉਹ ਇਸਤਿਆਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਘਰੇਲੂ ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਗੜ ਬੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਗੜ ਬੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਲਗੜ ਬੱਗਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਲ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੌਬਾ ਕੀ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਢੇਠਾ ਵਾ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਪਾਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਯਾਰ ਸਾਜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਭੇਜਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਤੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੌਸਲਾ ਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਡਰਨ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੱਢਤੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਐਡੇ ਕ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਦੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭੈਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਸਾਜੀ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਐਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ 60 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 18 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ, ਜੇ 18 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 55 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਲੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 70 kg ਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ 70 ਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ 70 ਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂੰ 70 ਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਬੈਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਉਹ ਦੇਖ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ। ਦੰਦ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਉਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਢਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹੋ, ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੱਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਏਲੀਅਨ ਦਾ ਬੋਲ ਪੈਣ ਉਹ ਵੇਖ ਦੋ। ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੱਕੂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ? ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੇਬਲ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਜੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਰਾਵਾ ਆਹੋ ਚੱਲ ਚੱਲ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਈ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਲੂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਲੂ ਖਾ ਕੇ ਤਾਲੂ ਤੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਫੇਰਦੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆਲੂ ਆ ਕੋਈ ਸਖਤ ਚਾਹ ਖਾਲੀ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਰਮ ਨਾ- ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਵੋਟ ਪਏ ਅੱਛਾ, ਸੀ, ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕੁੱਤਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਾਫਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰਾਫਾ। ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਜੁੱਤੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਟੁਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਉਡਾੜਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਹੁ ਕਰਾ ਉਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਯਾਰ ਵੱਜਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਤ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੈਸੀ ਲੱਭੀ, ਜੁੱਤੀ ਘੜੀਸਣ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਗੜਾਹਟ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਗੜਾਹਟ ਜਦੋਂ ਚ। ਗੜਗੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੜਗੜਾ ਲੈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੜਗੜਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰੀਦ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਹੂੰ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਆਹੋ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸੱਪ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਵਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਤ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ। ਮੈਂ ਸੱਪ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਫੜ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਆ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਦਫ਼ਤਰ। ਆਹੋ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ। ਮੌਲਾ। ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਨਸਾਫਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ? ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਐ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਫੇਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ, ਖੁਸਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਆਏਗਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਐ ਕੈਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਲਫੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਫੇਰ ਵੀ- ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਾਵੇ ਕੀ? ਫਰੀਦ ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਤੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ। ਆਸਤੀਨ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜੁਗਤ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਠੀਪਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇੰਜ ਮਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਪਰ ਲੈ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਯਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਐ ਉਹਦੇ ਲੰਮ ਦੱਸ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਠੀਪਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਬਾਸ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਲਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਜੀ ਏਲੀਅਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਸਮ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕੀ ਕਵਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਇਸਤਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਗਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਹੀ ਦੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ? ਇਹ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਸਤਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਸਤਰੀ ਲੱਗੀ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਆਪ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਲੱਗੀ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਧੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈ ਚਲੋ ਪਾ ਲਾ ਪਾ ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਲਟਾਂ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਲੈਕਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾੜੀ, ਬਾਸ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆ ਬਾਬੇ। ਠੀਕ ਹੈ
ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆ ਇਹ ਲੜਾ ਵੀ ਤੀਜੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀਤੀ ਬਸ ਫੈਸਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆਪ ਵੇਖ ਲੋ ਇਸਤਰੀ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਆ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਪਣਾ ਕਿ ਚੰਡਾ ਖਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਆਈਡੀਆ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਮਰੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 20 30 40 ਸਾਲ ਜੀ ਹਾਏ 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 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਮਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਖੀ ਜੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਗਿਆ ਬਸ ਹਾਂਜੀ 10:30 11 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਤ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 28 ਲੱਖ ਪੜਿਆ ਨਿਕਲ ਗਏ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹੋ ਉਹ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 28 ਲੱਖ ਹਾਂਜੀ 28 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 100 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਕਾ 2.5 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਪਾਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਟੀਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਵੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਵੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਾਲ ਫਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੰਜਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੋਨਾਲੀ ਬੈਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀਆਂ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕੋਰਸ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵੱਟੇ ਵਾਲ ਗੰਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਹੈਗਾ ਚਿੱਟਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਬੜਾ ਵਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਆ ਕਰ ਦਈਏ ਫੇਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਵਾਣੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਠੀਕ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 14 ਟੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡੇ ਤੇ 14 ਟੀਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 14 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 14 ਵਰਗਾ ਇੱਕੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਲੀਟਰ 2 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ 14 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵਾ 2 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਢਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਚੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਉਹ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ ਸਿਰਫ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ ਉਹ ਸੌਰੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਬਣੇਗੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਟਲ ਪਾਉਣਾ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਟਲ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆ ਚਲੋ ਘਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਦਿਲ ਮੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਬਾਬੇ ਚੋਰੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਮਚੀ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਲਾਈ ਨਾ ਪੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਂ ਕਿ ਲਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਿੱਕੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਚਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀਣੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਚੀਨੀ ਨਾ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ
ਉਹਦਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਫਰੂਜ ਚਾਹ ਸ਼ੂਗਰ ਸੱਚੇ ਵਾਲੇ। ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਨੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਨਾ ਲੈਦਾ ਕੱਢ ਲਈ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਪਈ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਗੇਮ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਖਾਓ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰਸਗੁੱਲਾ ਰੱਜਣਾ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 20 ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਓ, ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਪਿਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਸਤਾ। ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਵਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੇਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੈਬਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਸਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਵੇਟਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਕਰਨੀ ਕਾਊਂਟਰ, ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ 4 ਚਾਵਲ ਆਵੇ। ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਧਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਥਾਲਣ ਤੋਂ ਤਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਭੋਲੇ ਆ ਨਾ ਕੌਂਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜੇ ਕਹਿਣ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਨਬੀਨਾ ਪਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਾ ਬਿਲੜ ਦਾ ਪਾਵਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗਿੱਜ ਵੀ ਚੜਦੀ ਯਾਰ। ਕਿੱਜ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਵੀ ਯਾਰ ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਹੂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿਆ ਤੇ ਉੱਟਰ ਲੱਗਾ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਜੂਆਂ ਦੀ ਢੋਲਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਨ ਕੱਟਣਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਟੋਨ ਕੱਟਣਾ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਗਰ, ਸੀਰੀਅਸ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਜਾਜ ਦੇਵੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਜ ਦੇਈਦਾ ਵਾ। ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਬਜਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੋਰਮੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਭਾਈ, ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਧੋਰਨੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ 35 ਲੱਖ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੂੰ 35 ਠੀਕ ਆ। ਲੱਖ ਜਾ। ਆਈਡੀਆ ਕੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਹੋਤੇ हैं ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਪੈਸੇ ਪਏ ਕੋਈ ਘਰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋਟਲ ਪਾਉਣਾ। ਹੋਟਲ ਪਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਹਲੀਮ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ। ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੋਟਲ? ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪਾਤੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿੰਨਾ ਮੋਠਾ ਪਾਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੜ ਹੋਣਾ। ਮੋਠਾ ਮਿੱਠਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੜ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਔਖਾ ਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆਓ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆਹੋ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਰੱਖ ਲਓ ਚੰਗੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। 1 ਕਰੋੜ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਾਜੀ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਣੀ। 1 ਕਰੋੜ ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋੜ ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਆ? 1700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਚ ਹੋਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਠੀ ਟਾਈਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਵੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਰੈਂਟ ਸਟਾਰਟ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ এনवायरमेंट 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੀ ਏਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਆਹ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਾ ਰੇੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਆ ਕੀਮਾ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਪਾਈਆ ਮੇਰੇ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਬ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਓਏ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਬ ਸ਼ਕਲੀ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਬ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਇਹ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਆ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਬਣਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲਾਓ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹਾਜੀ ਦਾ ਹੋਟਲ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਰੋੜ ਹਾਜੀ ਦਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਵਾ ਗੇਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਪਤੀਲੇ ਟੈਪ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਓਏ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਓ ਯਾਰ ਪਤੀਲੇ ਪਤੂਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜੈਂਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਤੀਲੇ ਪਤੂਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੜਾਈ ਪਤੀਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 10000 ਦਾ ਹੋਊ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਬੜੇ 10000 ਦਾ ਹੋਊਗਾ 10,000 ਦੇ ਮੇਰੇ 10000 ਦਾ ਹੋਊਗਾ 10 ਪਤੀਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 20 ਆ ਜਾਣਗੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 100 ਲੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਣਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਮ ਮੋੜਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਤੇ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਆ ਲੈਣਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਆਉਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੈ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੂਣਾ ਸਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ सकते भाई हमारे क्लाइंट कस्टमर हमारे भाई होने हमारी जिंद जान है मरीज नहीं है हम भी उनमें से एक है ਉਧਰੋਂ ਹੋਟਲ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਛੋਟੇ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂ ਆ ਰੇਡੀ ਟੈਪ ਸਾਰੀ ਛੋਟਾ ਹੋਟਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਨਫਰਮ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਪਾਏ ਨਾ ਇਹ ਜੈਂਟਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਗ ਕਰ ਕੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਗਜ਼ਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਗਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ? ਭਾਜੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਨ ਕਰੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਓਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰੀ ਆਵੀਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਚੀਰ 40 ਰੁਪਏ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਭੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਹੀ ਜੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਾਸ ਪੈਣਾ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਨਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ 1500 ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਭ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸਤਰਾ ਲੈ ਲਿਆ 150 ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਸੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਵੇਖ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੇਪੀ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਈ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲੂ ਨਾਈ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਤਰੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਰੋੜ ਠੀਕ ਆ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ 50,000 ਹੋਰ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਜਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨਾ 50,000 ਪਾਓ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 2 ਕਰੋੜ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖੋ ਓਏ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ এনवायरमेंट ਉਹਦੀ ਸੋਚੋ
ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਕੀ ਤੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ 50 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ? ਅੰਡਰਪਾਸ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਟੈਪ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਰ ਘੱਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਹਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵੀ ਛੱਡ 20 ਦਿਓ। ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਊਟ ਇਨ ਆਊਟ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਊਟਡੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਆਊਟਡੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਇੰਡੋਰ ਵੀ ਹੈ ਆਊਟਡੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਫ ਟਾਪ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਟੌਪ ਰੂਫ ਚੜੂਗਾ? ਯਾਰ ਲਿਫਟਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਿਫਟ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਵੇ, ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 70-80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹੀ ਲਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਹੈ ਲਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਆ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਗਲੋਬ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਲੈ ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਡਿਨਰ ਲੈਦਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਾਣਾ ਖਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਟਾਰਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਐ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਾਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਆ। ਕਸਮ ਹੈ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਥੀਮ ਆ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ, ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੁਆਣਿਆਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੋ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਡਿਆਂ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਆਲ ਕਸੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਆਲ ਕਸੀ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਲ ਕਸੀ ਸੁਸਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਜੀ ਸਰ, 4 ਭਰਾ ਬੈਠੇ, 4 ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੁਛ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 50-100 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਫੂਡ ਪਾਂਡਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਐ ਚੱਲ ਕੱਢ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਯਾਰ, ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਘਰਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਮ ਪੇਸ਼ਵਾ ਜੂਠ ਹੇਮਾਕੂਫ ਯੂਥ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਹਾਂ ਓਏ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਹਫਤਾ ਉਤਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਮੰਜੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰ
ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਅੱਡਾ ਲਾਣਾ ਰੇਲਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਰਪ ਏਸ਼ੀਆ ਲੈ ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ? 1 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਚੜਦੇ? ਢੁੱਡ ਮਾਰਦਾ ਹੈਨਾ। ਅਰੇ ਕਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਅੱਛਾ, ਆਏ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਲਿਬਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੱਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ 600-700 ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਵੀ ਸਲਾਬ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਝੱਲਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਸਹੀ। पहले मैं खुद तो बन जाऊं फिर देश का भी बनाऊंगा। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਲਾਬ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਨ ਬਣਾ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਫੜ ਲਿਆ ਮਤਲਬ सलाब आने उन्होंने बोतल मंगा ली है। ਨਹੀਂ, ਸਲਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਵੇਚਦੇ ਅਸਲਾਂ ਦਾ ਉੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਲਾਬਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ, ਮੁਲਕ ਕਿੱਧਰ ਕਿਹੜੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਹਾਨੇ ਪੇ ਦਹਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ, ਜਿੰਨੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਗਰੀਬ ਆ। ਉਹੀ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ 1.5 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਬੱਚੇ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 2000 ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। 2004 5 6 7 8 10 ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ 98% ਗੱਡੀਆਂ 2015 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹਿਰਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੇ 12 ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੇ ਵੈਸੇ 12 ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੀਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਰੋੜ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਗਰ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 80 90 ਕਰੋੜ, ਸੋਨਾਟਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਸਵਿਕ 80 85 90 ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕੀਆ ਸਪੋਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। 76 ਚੌਕ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭੈਣ ਜਿੰਨਾ ਐਰਕੀ ਬੱਕਰਾ ਵਿਕਿਆ ਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਛਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਕੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 15,000 ਗੱਡੀ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1500 ਨਹੀਂ 15,000 ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟੇਜ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟੇਜ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਗੇਮ ਪਈ ਹੈ, ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ ਸਿਰਫ 15,000 ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟੇਜ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੋਭੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਆ, ਟਿੰਡਾ ਕਿਸ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੋਭੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੱਗੋ ਨੇ ਨਾ ਹਰਫ ਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੱਗੋ ਨੇ 19 ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀ ਜਾਨੀ 19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ 18 ਮਾਡਲ ਜਾਵੇ 17 ਮਾਡਲ ਜਾਵੇ, ਰੇੜੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ। 1619 ਵਾਪਸ ਮੋੜੋ, ਚੜਾਈ ਨਾ ਚੜਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੇਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਈ, ਤੇ ਲੂਣ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨਵੇਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋਇਆ ਵੀ ਸਲਾਬਿਆ ਪਾਪੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਘਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਾਹ ਪੱਟਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਆ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਫਾ ਘਾਹ ਪੱਟਣਾ, ਕੋਡ ਆ ਉਤੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਣਾ ਵਾ ਟੱਚ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹਰ ਬੋਤਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੈਣ ਚੱਲਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਣਾ? ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਬੈਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹਨੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਫਟ ਵੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਆ।
ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਸਟਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੋਖੇ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਉਂਦੇ 2 ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 100 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਲੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੈਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚਾ ਦਿਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਈ 50% ਮੇਰੇ ਓਕੇ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ 900 ਹੋਟਲ 'ਚ ਭਾਈ 3 ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੁੱਕਾਂ ਸ਼ੁੱਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾਰੇ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੇਟਰ ਖੁਸਰੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਵੀ ਠੀਕ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਮੈਂਟ ਆ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹੀ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲੈ ਦੇਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਯਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕੈਮਰੇ? ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਲਵਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲੂ ਨਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫੱਟਾ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈ, ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਐਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇ ਲੈਂਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਾਬੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਪਿਓਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣ ਦੇ 13 ਪੈਕਟ ਪਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਡਮ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹਾਂ ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ स्पेशल ਇਹਦਾ ही। हाँ जी अल्लाह कामयाब करे उस्ताद जी, शुरू करना चाहिए। सर किस घर से, हर घर से मरीज निकलेगा, तुम कितने मरीजों खाने पकाओ है ते मसला फिर छड़ गल यार थोड़ा जे देख कल्ला बंदा 1000 होटल आ 10,000 गाहक आ, ठीक है जी, 1000 गाहक सारे चला गया, इको ही रेस्टोरेंट आ ते पूरा फैसलाबाद मरीज आ, ये भी तो वेखना, दूजा ऑप्शन नहीं। हाँ साढ़े वाल वेख के बाद च कोई बना लवे, इधर बना लवे, लेकिन एक जिहड़ा बंदा जिहड़ा मेन जिन्हें शुरू किया हुंदा ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਬੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਸਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, MR ਸਜਾਦ, ਮਿਸਟਰ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ @gmail.com, MR ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ @ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਜੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਲੈ ਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਬਹੁਤ ਵਿਕਣ ਡਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੈਂਪੂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੀ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਸ਼ੋਭਾ ਇੰਤਕਾਲੇ ਤਰੀ ਤੇ। ਹਾਂ ਹੈ ਇੰਤਕਾਲੇ ਤਰੀ ਤਰੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਆ ਕਰ।
ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾਰਾ ਬੈਠਿਓ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਣੀਆਂ ਸ਼ਾਟ ਓਏ ਮੁਲਕ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਗੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੁਲਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਮੁਲਕ ਨੇ ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕੀ ਉਤਰੀ ਛੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਆਈਡੀਆ ਬਜਟ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਐ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ